Hmm. Hello students, today we are going to discuss about the oscillation topic. In the last video we discussed about the simple pendulum. Okay, so all of you aware about the simple pendulum. Okay, we have to just overlook this topic, and after this we are discuss on the some important topics from the simple pendulum. So as we know, in the simple pendulum, the tension T is applied to the string, and another force is weight. Okay, after this we have the two parts, or we have to say weight is divided into two parts. So as we know, we have along y-x axis there is mg sin theta, and this is centripetal force, and along x-axis this is mg sin theta fcp. Okay, and along y-axis this is mg cos theta. So this is the tension. Okay, so these two equations we have here. After this, as we know, we have solved the equation for time period of simple pendulum, and we have to say this is T dash for the tension, because for the time period we have to use T. So T is equal to 2 pi in root L upon G. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये आपण सिंपल पेंडुलम्सचे त्या ठिकाणी काय पाहत होतो, लॉज पाहत होतो, बरोबर. त्या ठिकाणी चार लॉज आपण या ठिकाणी काय केले, स्टडी केलेले आहेत, बरोबर, हे इक्वेशनच्या सहाय्याने. ते चार लॉज कुठले भेटले ते आपण पाहूया व्यवस्थितपणे. ठीक आहे, हे इक्वेशन फाइंड केलं होतं आपण. तर लॉज ऑफ simple pendulum. So there are four laws which are depend on the equation of time period of simple pendulum. So as we know, the time period of simple pendulum is directly proportional to the square root of the length of the pendulum. First law. So we have to say first law. Okay. So first law of simple pendulum is what? The time period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length of pendulum. So equation मध्ये आपण पाहिलेले square root of the length of pendulum. ठीक आहे, तर या पद्धतीने फर्स्ट लॉ. ठीक आहे, त्यानंतर सेकंड लॉ. सेकंड लॉ काय आहे, द टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड of simple pendulum is inversely proportional. तर कशाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपण फॉर्म्युला पाहिलं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन. सो हा फॉर्म्युला आहे, T इज इक्वल टू 2 पाय इन रूट L अपॉन G. याच्या आधारे आपण हे लॉस स्टडी करतोय. फर्स्ट लॉ काय, टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम. व्यवस्थित लक्षात घ्या. सेकंड लॉ काय, टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
square root of gravitational acceleration. Okay, then third law, the time period of simple pendulum, time period of simple pendulum is independent of its mass. मासच्या काय त्या ठिकाणी इंडिपेंडेंट आहे. सो इट इज अ थर्ड लॉ. देन फोर्थ लॉ. आता फोर्थ लॉ काय व्यवस्थित पाहूया आपण. ठीक आहे, फोर्थ लॉ, द टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is independent. Time period of simple pendulum is independent of amplitude of pendulum. म्हणजे त्याची काय amplitude असणार आहे, amplitude of pendulum. तर त्या amplitude च्या काय त्या ठिकाणी इंडिपेंडेंट आहे. या ठिकाणी व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं. ठीक आहे, सो दीज आर द 4 लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक आहे, त्यानंतर त्या ठिकाणी नेक्स्ट जो पॉइंट आहे, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पेंडुलम. नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, सेकंड पेंडुलम. आता सेकंड पेंडुलम म्हणजे काय, इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण, सेकंड पेंडुलम. सेकंड पेंडुलम. सो त्याची आपण डेफिनेशन लिहूया. सेकंड पेंडुलम म्हणजे काय, द टाइम पिरियड ऑफ पेंडुलम, द सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds. कसं लिहिता येईल आपल्या डेफिनेशन. डेफिनेशन इज लाईक दिस, द टाइम पीरियड, सॉरी, द सिंपल पेंडुलम, द सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. म्हणजे ज्या सिंपल पेंडुलमचा टाइम पिरियड 2 सेकंद असणार आहे, दॅट पेंडुलम इज कॉल्ड ॲज सिंपल, सॉरी, सेकंड पेंडुलम. ओके, मग आता या ठिकाणी त्या पेंडुलमची त्या ठिकाणी असणारी जी काही लेंथ आहे ती आपण फाइंड करून घेऊया. ॲज वी नो, फॉर सेकंड्स पेंडुलम, what we have here, so for the second pendulum we have t is equal to 2 seconds, hence our equation is t is equal to 2 pi root of L upon G. So 2 is equal to 2 pi root of L upon G. ठीक है, but 2 to get cancel. So squaring both the sides, जर आपण हे स्क्वेअर केलं तर 1 चा स्क्वेअर बनत राहील पाय स्क्वेअर L upon G. So hence, so length of pendulum किती असली पाहिजे, L is equal to G upon pi square. म्हणजे जर लेंथ ऑफ पेंडुलम G upon pi square एवढी असेल तर त्या सिंपल पेंडुलमची जी टाइम पिरियड आहे ती किती, 2 सेकंड. ठीक आहे, तर या पद्धतीने आपण सिंपल पेंडुलम बाबत डिस्कस केले. आता आपण पुढे जाऊन डिस्कस करणार आहे सम इम्पॉर्टंट पॉइंट्स अबाउट सिंपल पेंडुलम. ठीक आहे, तर आज काही पॉइंट सांगणार आहे आणि काही पॉइंट्स उद्या सांगणार आहे. तर ते इम्पॉर्टंट पॉइंट्स असतील तुमच्या नीट एक्झामसाठी.
तर त्याचा वापर तुम्ही करायचा आहे. NCERT चे क्वेश्चन्स पण सॉल्व करायचे आहे. ते लिहून ठेवतो, सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ ऑसिलेशन फ्रॉम NCERT. ओके, तर NCERT वरून एक्सरसाइज सॉल्व करायची आहे आणि ती सेंड करायची, डाउट्स वगैरे क्लिअर करून घेणार आपण. तर ते कंपल्सरी सॉल्व करायचं आहे आणि तुमचं शीट देखील सॉल्व करायचं आहे. ओके, सो some important points from the simple pendulum. Just look carefully. Important points नीट साठी उपयोगात येतील, JEE किंवा CET साठी. इम्पॉर्टंट पॉइंट्स म्हणूया आपण त्याला. आता जो फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, ठीक आहे, आता या ठिकाणी पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, period of simple pendulum with reference system. Period of simple pendulum with reference system. The first the reference system है, पण म्हटलं first reference system if reference system is lift. Reference system is lift. जर आपल्या सिंपल पेंडुलमची रेफरन्स सिस्टम काय असेल, लिफ्ट असेल, तर इन दॅट केस त्या ठिकाणी फर्स्ट केस पाहूया काय होतं. इफ फर्स्ट केस, इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी. लिफ्ट जर कॉन्स्टंट वेलोसिटीने मूव्ह करत असेल तर त्या ठिकाणी v इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हणूया. ठीक आहे, तर त्या ठिकाणी काय येणार आहे पहा, ॲक्सेलरेशन इज 0, कारण लिफ्ट मूव्हिंग विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी. आता आपला जो फॉर्म्युला आहे टाइम पिरियडचा, t इज इक्वल टू काय, 2 पाय रूट ऑफ याला आपण g आहे, पण इथे लिफ्ट असल्यामुळे लिफ्टचा इफेक्ट पण ऍड होणार आहे, म्हणजे ग्रॅव्हिटरी इफेक्ट होणार आहे, म्हणून याला g इफेक्टिव्ह म्हणणार आहे. आणि g इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू काय येणार आहे ठिकाणी, g प्लस a. पण लिफ्ट कॉन्स्टंट वेलोसिटीने मूव्ह होते म्हणून ॲक्सेलरेशन काय आहे 0. सो g इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू काय येतं, g च येतं. सो ह्या केसमध्ये टाइम पिरियड जो आहे पेंडुलमचा तोच राहील जरी तो लिफ्ट मध्ये टाय केलेला असेल तरी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस. देन वी हॅव डिस्कसिंग ऑन द सेकंड केस. लिफ्ट असेल तीच केस आपण या ठिकाणी डिस्कस करतोय. ओके, सो इन द सेकंड केस व्हाट वी हॅव, इफ लिफ्ट इज मूव्हिंग upward with acceleration. Second case, if lift is moving upward, lift कुठं मूव करते, lift is moving upward with acceleration a. So effective acceleration g effective is g plus a in that case. As we know, the lift is moving upward. Lift is moving in upward direction with acceleration a. So that the time effective acceleration of the lift is g plus a. So the time period of pendulum is t is equal to 2 pi root of L upon g effective. So we have 2 pi root of L upon g plus a. So this is because of the lift is moving with acceleration a in upward direction. Next आपण डिस्कस करणार आहे थर्ड केस. रेफरन्स सिस्टम पाहते, जर लिफ्ट मध्ये आपण पेंडुलम टाय केला असेल आणि ऑसिलेट करत असू तर. ठीक आहे, थर्ड केस, इफ लिफ्ट is moving in
downward direction with acceleration a. So at that time G effective is equal to G minus a. So this is the lift and this is the man. So lift is going downward. So at that time G effective is equal to G minus a. So as we know, okay. So time period T is equal to 2 pi root L upon G effective. So which is in root of L upon G minus a. In the first case, acceleration is time period is constant. In the second case, time period is going to decrease, and in the third case, time period is increasing. Okay, so here what we have to say? Time period, because acceleration is decreasing, so time period is increasing. In the second case, time period is decreasing. ठीक आहे, तर हा इम्पॉर्टंट पॉइंट पाहिलाय. अजूनही काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत ते आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये पाहूया, विच इज विच आर रिलेटेड विथ सिंपल पेंडुलम. ओके, सो थँक्यू. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक अँड शेअर करा. काही कमेंट करू नका विनाकारण. ओके, थँक्यू.